ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിർണായക ബിൽ ലോക്സഭയിൽ നിയമമന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക്. The essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. Number two, Mr. Speaker, sir, how is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? That is completely an antithesis of the constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian constitutional scheme where the states are separate constituents and equal constituents, the term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. And my final point, Mr. Speaker, sir, India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this bill, absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the case of Nand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Thank you, Mr. Speaker, sir. धर्मेंद्र यादव. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर ये मनीष तिवारी जी ने कहा, कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക്
കാര്യങ്ങൾ കടക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധർമ്മേന്ദ്ര യാദവ് SP-യിൽ നിന്നുള്ള അംഗം എന്തായാലും ശക്തമായ എതിർപ്പ് അറിയിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു നീക്കം എന്നാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര യാദവ് പറയുന്നത്. സമാനമായി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള MP NK പ്രേമേന്ദ്രനും ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് സുജിചന്ദ്രൻ ചേരുകയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. സുജിത്ത്, നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, കാരണം പ്രതിപക്ഷം ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോകുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നു. എന്തായാലും ലോക്സഭയിലും സമാനമായ കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ബിൽ അവതരണം ഉണ്ടായത്, അതിനുശേഷമുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ? രജീഷ്, നമുക്കറിയാം ഇത് വളരെ കാലമായിട്ടുള്ള BJP സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതി എന്നവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ് രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒറ്റഘട്ടമായി നടത്തുക എന്നുള്ളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിന് ഉന്നയിക്കുന്ന ന്യായവാദങ്ങളിലൊന്ന്, രാജ്യത്ത് പല ഘട്ടങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയ ചെലവുണ്ടാകും. 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് സാധാരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഇടവേളകളിൽ ധാരാളം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളോ ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. 1951 മുതൽ 67 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റഘട്ടമായി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും നിയമസഭകളുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഘടന ശിഥിലമാവുകയും രാജ്യം വർഷം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ സംവിധാനമായി ഇന്ത്യ മാറുകയും ചെയ്തു. ഇത് കാരണം വലിയ ഒരു ചെലവ് രാജ്യത്തിനുണ്ടാകുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ പോലീസ് സേനയും അതേപോലെ സൈന്യത്തിനെയും ഒക്കെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയ്ക്കായിട്ട് അവരുടെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വിന്യസിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് തുടങ്ങിയ ധാരാളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് വലിയ കാലയളവിൽ ഭരണനിർവഹണം നടക്കാതിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് ന്യായവാദങ്ങളായി നിരത്തുന്നതെങ്കിലും ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഫെഡറൽ തത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ലംഘനമാണ് എന്നുള്ളൊരു വാദമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്നത്. കാര്യം ഈ വൈവിധ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സൗന്ദര്യം. പല ഫെഡറൽ അതായത് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ അധികാര പരിധിയിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരം വലിയ തോതിൽ ആ ഒരു അധികാരം പ്രയോഗിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനെ കാണുന്നതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വിമർശിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രത്യേക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് രാജ്യത്തൊരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമായിരിക്കും. രാജ്യത്തപ്പാടെ ഒന്നിച്ചൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുകയും അത് ഇപ്പോൾ BJP ആണെങ്കിൽ BJP, അല്ല കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്, ആ ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവുകയും ശരിക്കും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അവിടെ ചോർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പാർലമെൻറ്റിലും അസംബ്ലിയിലും ഒന്നിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ദേശീയ പാർട്ടികളുമായി സംസ്ഥാന പാർട്ടികൾക്ക് ഒരേ സമയം എതിർക്കേണ്ട ഒരു കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ഒരേ സമയം സംസ്ഥാന കക്ഷികൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് താരതമ്യേന ധനശേഷിയൊക്കെ കുറഞ്ഞ പ്രാദേശിക കക്ഷികളെ ബാധിക്കും. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഒരു മൂല്യമിടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അധികാരം, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള അധികാരം ശിഥിലമാകും തുടങ്ങിയ വാദങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ, കോൺഗ്രസും അതേപോലെ DMK-യും തൃണമൂലും ഒക്കെ അടക്കമുള്ള കക്ഷികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ലോക്സഭ രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 2034 ഒന്നിച്ച് നടത്തുക എന്നതാണ്. അത് 10 കൊല്ലത്തിനപ്പുറമുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോഴേ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പക്ഷേ ആ 10 കൊല്ലത്തിലേക്ക് എത്താൻ രാജ്യം വളരെ വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ വളരെ ഘടനാപരമായ, വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ എതിർപ്പുകൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇതിൽ ഉണ്ട് താനും. പക്ഷേ ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും 3/2 ഭൂരിപക്ഷം വേണം. ഒരു ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ, ഒരു ഭരണഘടനാ അമെൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ 3/2 ഭൂരിപക്ഷം വേണം. അങ്ങനെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഏതായാലും ഇപ്പോൾ NDAക്ക് രാജ്യസഭയിലോ ലോക്സഭയിലോ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടിപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു ചർച്ച തുടങ്ങി വെക്കുക. ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന പദ്ധതി എന്ന ഒരു ആശയത്തിലേക്കൊരു ചർച്ച തുടങ്ങി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, വലിയ എതിർപ്പാണ് ഇപ്പോൾ SP ഉയർത്തുന്നത്. അതേപോലെ NK പ്രേമചന്ദ്രൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഫെഡറലിസത്തെ തകർക്കുന്ന ബില്ല് എന്നുള്ള വാദത്തിലാണ് അതിശക്തമായ എതിർപ്പോടെ നടക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിലാണുള്ളത്. മുൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലാണുള്ളത്. സോണിയാഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട്. അല്പം മുമ്പ് നിയമമന്ത്രി ഈ ബില്ല് ടേബിൾ
ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ബില്ലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു 8 പേജും 6 പേജുമായി 2 ബില്ലുകൾ മാത്രമാണ്, 2 ബില്ലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 8ഉം 6ഉം 14 പേജ് മാത്രമുള്ള ബില്ല്. അടിസ്ഥാനപരമായ ഭേദഗതി വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനുച്ഛേദം 82, 83, 172, 327 എന്നീ അനുച്ഛേദങ്ങളിലാണ്. ഇത് 83 പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കാലാവധി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരമാണ്. 172 നിയമസഭകളുടെ കാലാവധി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരമാണ്. അത് ഞാൻ വിശദമാക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്, ഈ ഉടൻ വരുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് 2026-ലാണ്. 2026-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് 2031-ൽ ആ കേരള നിയമസഭയുടെ സാധാരണഗതിയിൽ കാലാവധി അവസാനിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 34-ൽ 10 വർഷത്തിന് ശേഷം 34-ലാണ് ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് രാജ്യമൊട്ടാകെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 31-ൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ 34-ലേക്ക് പിന്നെ 3 വർഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അടക്കം ഇത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഈ 3 വർഷം മാത്രമായി കേരള നിയമസഭയുടെ അടുത്തതിനടുത്തത് വരാനിരിക്കുന്ന ആ അസംബ്ലിയുടെ കാലാവധി വെട്ടിച്ചുരുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ഒന്നിച്ച് ലോക്സഭയിലേക്കും ഒന്നിച്ച് മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരേ സമയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ കാലാവധി ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് നീട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതൊന്നാമത്തെ കാര്യം. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇതോടൊപ്പം നടത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് 2029-ലില്ല, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു സംസ്ഥാന വിഷയമാണ്. ഇതിൽ ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും 2/3 ഭൂരിപക്ഷം മാത്രം പോരാ, 50% സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ അംഗീകാരം കൂടി വേണ്ട ഒരു ബില്ലാണിത്. ഏതായാലും ഈ സാഹചര്യം ഒന്നും നിലവിലില്ല. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇങ്ങനെയൊരു ചർച്ച തുടങ്ങി വെക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഒരു ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റിക്ക് വിടാനായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സാധ്യത. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തുന്നത്. പക്ഷേ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ ഘടനാപരമായൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ ദൂരവ്യാപകമായി ഒരുപക്ഷെ പോസിറ്റീവായിട്ടോ നെഗറ്റീവായിട്ടോ ബാധിക്കുന്ന, അതായത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ന്യായവാദങ്ങൾ നിരത്തിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വളർച്ച ഉൾപ്പെടെ ഈ ചെലവുകളൊക്കെ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് കൂടും എന്നതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന BJP പറയുന്നു. അതിനവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഫെഡറലിസത്തെ തകർക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന അടിസ്ഥാനവാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ വന്നാലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന, ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ വലിയ വിശാലമായൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ തുടക്കമിടുകയാവും. നമുക്കറിയാം രാംനാഥ് കോവിന്ദ് സുജിത്ത് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ശരത് ലാൽ കൂടി ചേരുകയാണ്. ശരത്ത്, ഇപ്പോൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അംഗം കല്യാൺ ബാനർജി സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്തായാലും എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളും ഒന്നിച്ച് എതിർക്കുകയാണ്. അവരുടെ എതിർപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുമാണ്. പക്ഷേ പാർലമെന്റിലും സമാനമായ എതിർപ്പ് ഉന്നയിക്കുന്നു. നേരത്തെ സുജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിലവിലൊരു 129ാമത് ഭേദഗതി നടക്കും എന്നൊന്നും സമീപകാലത്തൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള അംഗങ്ങൾ, ഒരു പാർട്ടികളിൽ തന്നെ ഒരു തർക്കം ആ തരത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയൊക്കെ BJPക്കുണ്ടോ? രുചീഷ, ആ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോകസഭയിൽ ഈ ബില്ല് കടന്നുകൂടുകയുള്ളൂ. ഏതായാലും നേരത്തെ രുചീഷ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം ഈ ബില്ലിനെ എതിർത്തു വന്നിരുന്നത്. കാരണം ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച ഉടനെ തന്നെ തടസ്സവാദമായി NK പ്രേമചന്ദ്രനാണ് എഴുന്നേറ്റത്. അതിനുശേഷം കോൺഗ്രസിലെ മനീഷ് തിവാരി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് മനീഷ് തിവാരി പറഞ്ഞു വെച്ചു. അതിനുശേഷം സമാജ്വാദി പാർട്ടി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബില്ലിൻ്റെ ഇതൊരു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായമെന്നും പറഞ്ഞു വെച്ചു. അതിനുശേഷം തൃണമൂൽ അംഗമാണ് കല്യാൺ ബാനർജിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ഇതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിഫോം അല്ല, പരിഷ്കരണമല്ല, ഇത് വെറും ഒരു ഗിമ്മിക്കാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തൃണമൂലിൻ്റെ വിമർശനം. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം രുചീഷ്, ഈ 3 പാർട്ടികൾ, അതായത് ഈ ബില്ല് കടന്നുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ തൃണമൂലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെയോ പിന്തുണ NDAക്ക് വേണം ഈ ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും. ഈ സമയത്താണ് ഈ 2 പാർട്ടികൾ, ഈ 2 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം, ഇന്ത്യ ബ്ലോക്കിനോടൊപ്പം ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ബില്ലിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ബില്ലിനെ അനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന BJPയുടെ നീക്കം ഇപ്പോൾ വിജയം കാണുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണം പറയാൻ. ഏതായാലും ബില്ല് രാജ്യവ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. ഒരൊറ്റ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അത് നിയമസഭയിലും ലോകസഭയിലും ഒറ്റ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതോടൊപ്പം കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഒറ്റ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്,
2034 ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും എന്ന ഒരു സൂചനയോടുകൂടിയാണ് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ BJPക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ NDAക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സഹായമില്ലെങ്കിൽ ബിൽ രാജ്യസഭയോ ലോക്സഭയോ കടന്നുകൂടാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സമവായ ചർച്ചയിലൂടെ ഈ ബില്ല് കൂടുതൽ പാർലമെൻ്ററി സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻ്ററി JPCക്കോ വിട്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചർച്ച നടത്തി കൂടുതൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കാനുള്ള ഒരു നയമായിരിക്കും BJPയും NDAയും ലോക്സഭയിലും അതേപോലെ രാജ്യസഭയിലും കൈക്കൊള്ളുക എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. രുചീഷ്. ശരി ശരത്ലാൽ, എന്തായാലും ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം. ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് അറിയിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ശരത്ലാലും ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് സുജിത് ചന്ദ്രനുമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.